वेलकम स्टुडंट. आज आपण इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या टॉपिक मधला मोलार कंडक्टिव्हिटी ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट हा पॉइंट पाहणार आहोत. मोलार कंडक्टिव्हिटी अँड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट हा भाग पाहणार आहोत. यामध्ये the degree of dissociation of weak electrolyte is related to its molar conductivity at a given concentration by the equation alpha is equal to lambda c upon lambda 0. Lambda c upon lambda 0. The lambda c is the molar conductivity of weak electrolyte at concentration C. Lambda 0 molar conductivity of weak electrolyte at concentration 0 or infinite dilution, and alpha is a degree of dissociation. The degree of dissociation of weak electrolyte is related to its molar conductivity at a given concentration by the equation alpha is equal to lambda c upon lambda 0. This is first equation, and lambda c is the molar conductivity of concentration or molar conductivity of weak electrolyte at concentration C. Lambda 0 molar conductivity of weak electrolyte concentration 0, and alpha is a degree of dissociation. This is nothing but the molar conductivity and degree of dissociation. Then measurement of conductivity or weak electrolyte. Measurement of conductivity. What is by measurement of conductivity? We know that the degree of dissociation alpha is equal to lambda c upon lambda 0. That is a ratio of a molar conductivity of weak electrolyte having concentration C and molar conductivity of weak electrolyte having concentration is 0 concentration or the infinite dilution. Then measurement of conductivity. The conductivity of a solution can be determined from the resistance. The conductivity of a solution can be determined from the resistance measurement. Resistance measurement by Wheatstone bridge. Wheatstone bridge, Wheatstone bridge. Okay, the measurement of the conductivity of the solution can be determined from the resistance measurement by using Wheatstone bridge. ह्या Wheatstone bridge च्या सहाय्याने आपण ते जे सोल्युशन असते त्या सोल्युशनचा रेजिस्टन्स हा मेजर करू शकतो बाय युजिंग Wheatstone bridge. आता त्याच्या अगोदर आपण कंडक्टिव्हिटी सेल हे पाहणार आहे. कंडक्टिव्हिटी सेल, व्हॉट इज बाय कंडक्टिव्हिटी सेल? Conductivity cell consists of a glass tube with two platinum plates coated with a thin layer of finely divided platinum black. This is achieved by the electrolysis of solution of a chloroplatinic acid. The cell is dipped in a solution whose resistance is to be measured. आता हे कंडक्टिव्हिटी सेल जे आहे, या कंडक्टिव्हिटी सेल एक ग्लास ट्यूब आहे आणि त्या ग्लास ट्यूब मध्ये इट कन्सिस्ट ऑफ ग्लास ट्यूब आणि त्यामध्ये दोन प्लेट आहेत, प्लॅटिनम प्लेट आहेत. त्या प्लॅटिनम प्लेट ज्या आहेत
प्लॅटिनम प्लेट ह्या थिन लेयर आहे कोटेड विथ थिन लेयर ऑफ फायनली डिवायडेड प्लॅटिनम ब्लॅक आणि दिस इज अचीव्ड बाय द इलेक्ट्रोलायसिस ऑफ सोल्युशन ऑफ chloroplatinum acid. The cell is dipped in a solution. ही जी सेल तयार झालेली आहे ही सेल ही ज्या सोल्युशनचा आपल्याला रेजिस्टन्स मेजर करायचा आहे त्या सोल्युशन मध्ये डिप केला जातो आणि त्या सोल्युशनचा रेजिस्टन्स हा मेजर केला जातो त्याला आपण कंडक्टिव्हिटी सेल असं म्हणतो. कंडक्टिव्हिटी सेल मध्ये ही या ठिकाणी हे दोन प्लेट आहेत दोन प्लॅटिनम प्लेट आहेत आणि ह्या प्लॅटिनम प्लेट आर कोटेड विथ अ थिन platinum plate coated with black platinized platinum plate आणि हे ग्लास ट्यूब आहे आणि ह्या ग्लास ट्यूब मध्ये ह्या ज्या प्लॅटिनाइज्ड प्लॅटिनम प्लेट आहेत त्या डीप केलेल्या आहेत प्लॅटिनाइज्ड प्लॅटिनम प्लेट आणि हा जो ग्लास आहे ग्लास ट्यूब आहे हे ग्लास ट्यूब ज्या सोल्युशनचं आपल्याला रेजिस्टन्स मेजर करायचा आहे त्या सोल्युशन मध्ये डीप केलेलं असतं ज्या सोल्युशनचा रेजिस्टन्स मेजर करायचा आहे त्या सोल्युशन मध्ये एक ग्लास ट्यूब हे डीप केलेले असते हे सोल्युशन KCl फॉर एक्झाम्पल KCl सोल्युशन 0.1 मोलार 1 मोलार 0.01 मोलार KCl सोल्युशन अशा प्रकारे KCl सोल्युशन मध्ये ही जी प्लेट आहे ही प्लेट डीप केलेली असते किंवा ही ग्लास ट्यूब जी आहे ही ग्लास ट्यूब ही डीप केलेली असते याला आपण हे जे सोल्युशन आहे ही ग्लास ट्यूब हे ह्या सोल्युशन मध्ये डीप केलेलं असते हे सोल्युशन कन्सिडर आपण यामध्ये हे सोल्युशन अननोन सोल्युशन मी अशा प्रकारे घेतलेलं आहे हे यामध्ये हे ग्लास ट्यूब आहे ग्लास ट्यूब त्यानंतर अननोन सोल्युशन आहे हे जे सोल्युशन आहे हे अननोन सोल्युशन आहे की त्याचा रेजिस्टन्स हा मेजर करायचा आहे हे दोन प्लेट हे प्लॅटिनम प्लेट आहे प्लॅटिनम प्लेट हे प्लॅटिनम प्लेट आहे ग्लास ट्यूब आहे आणि सोल्युशन आहे ठीक आहे याला आपण कंडक्टिव्हिटी सेल असं म्हणतो कंडक्टिव्हिटी सेल ओके. आता त्यानंतर सेल कॉन्स्टंट पुढचा पॉइंट आपण पाहणार आहोत सेल कॉन्स्टंट व्हॉट इज बाय सेल कॉन्स्टंट या सेल कॉन्स्टंट जो आहे हा आपल्याला प्रॉब्लेम साठी हा सेल कॉन्स्टंट आवश्यक आहे व्हॉट इज बाय सेल कॉन्स्टंट सेल कॉन्स्टंट cell constant the conductivity of an electrolytic solution is given by conductivity we know that conductivity denoted by small k त्याचा फॉर्म्युला आपल्याला माहित आहे की 1 upon r l upon a हे conductivity जे आहे the conductivity of an electrolytic solution is given by k is equal to 1 upon r l upon a यामध्ये L म्हणजे काय तुम्हाला माहिती आहे जो इलेक्ट्रोड आहे त्या इलेक्ट्रोडची लेंथ म्हणजे त्याला आपण L म्हणतो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड हा A R म्हणजे रेजिस्टन्स आणि K हा कंडक्टिव्हिटी आहे कंडक्टिव्हिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन R L अपॉन A. आता यामध्ये हे जे इक्वेशन दिलेलं आहे द कंडक्टिव्हिटी ऑफ इलेक्ट्रोलायटिक सोल्युशन for a given cell the ratio of separation of L between the two electrodes divided by the area of cross section A of the electrode is called as cell constant. The cell constant म्हणजे काय for a given cell the ratio of L upon A what काय the ratio of L upon A are termed as a cell constant. Or for a given cell, the ratio of separation L between the two electrodes divided by the area of cross section that is A of the electrode is called as a cell constant.
or simply ratio of L upon A are termed as a cell constant. त्याला आपण cell constant म्हणतो. Thus, the cell constant is equal to L upon cell constant. Cell constant is equal to L upon A. This is nothing but the cell constant. आता या cell constant चं SI unit काय आहे? SI unit of cell constant is per minute. Per minute. हे SI unit आहे. Which convenient expressed in centimeter per centimeter. The above equation becomes, आता इथं आपण पाहिलंय की L upon A याला आपण सेल कॉन्स्टंट म्हणतो. मग या इक्वेशन मध्ये जर हे सेल कॉन्स्टंट सबस्टिट्यूट केलं तर हे कंडक्टिव्हिटीचं जे इक्वेशन आहे K इक्वल टू सेल कॉन्स्टंट डिवाइडेड बाय त्या ठिकाणी R रेजिस्टन्स. इट इज नथिंग बट दी conductivity cell. To determine the conductivity cell, the K is equal to cell constant divided by R. R means resistance, cell constant, and K means conductivity of electrolyte. Okay, this is nothing but the cell constant. आता याच्यावर एक छोटासा प्रॉब्लेम आहे, तो एक प्रॉब्लेम आपण पाहूया. सेल कॉन्स्टंट त्याच्यावर तुम्हाला सेल कॉन्स्टंट सुद्धा काढावा लागतो. आता पुस्तकामध्ये एक कालचे इक्वेशन झालेलं आहे, त्यामध्ये 5.4 इक्वेशन आहे पहा. प्रॉब्लेम 5.4. त्या प्रॉब्लेम मध्ये द मोलार कंडक्टिव्हिटी ऑफ 0.1 मोलार एसिटिक ऍसिड at 25 degree Celsius is 16.5 per molar per ohm centimeter square per mole. Calculate the degree of dissociation in 0.01 molar solution and dissociation constant if molar conductivity of acetic acid is 0. Concentration is 390.7 per ohm centimeter square per mole. आता यामध्ये काय काय दिलेलं आहे पहा. यामध्ये मोलार कंडक्टिव्हिटी कॉन्सन्ट्रेशन दिलेलं आहे. मोलार कंडक्टिव्हिटी ॲट कॉन्सन्ट्रेशन, molar conductivity of solution having concentration C ते दिलेला आहे 16.6 per ohm centimeter square per mole. per ohm centimeter square per mole. त्यानंतर मोलार कंडक्टिव्हिटी कॉन्सन्ट्रेशन 0 कॉन्सन्ट्रेशन हे दिलेलं आहे. त्याची व्हॅल्यू 390.7 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वेअर पर मोल. आता याच्यावर तुम्ही अल्फा काढायचा आहे. अल्फा म्हणजे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू AC अपॉन A0. AC म्हणजे मोलार कंडक्टिव्हिटी ॲट कॉन्सन्ट्रेशन C. ते किती दिलेलं आहे? 16.6 अपॉन A0 हा 390.7. आता यामध्ये याचा लॉग पाहायचा आहे आणि लॉग पाहून लॉग ऑफ 16.6 याचा लॉग पाहायचा 1 पॉइंट समथिंग येईल. त्यानंतर लॉग ऑफ 390.7 याचा लॉग पाहायचा 2 पॉइंट समथिंग येईल आणि लॉग पाहून त्याची बेरीज करायची आणि त्याचा अँटीलॉग पाहायचा आणि त्याची व्हॅल्यू जी आहे ते 0.0 अल्फा इज इक्वल टू 0.0422 एवढी व्हॅल्यू येते पहा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. ठीक आहे. त्यानंतर आपल्याला काय विचारलं आहे? मोलार कंडक्टिव्हिटी ऑफ 0.01 मोलार एसिटिक ऍसिड 25 डिग्री सेल्सियस 16.5 per ohm centimeter square. Calculate the degree of dissociation in 0.01 molar solution. आता dissociation constant if molar conductivity of acetic acid at 0 concentration is 390.7 per ohm per. आता यामध्ये आपल्याला K विचारलेला आहे. K is equal to आपल्याला फॉर्म्युला पूर्ण झालेला आहे. K is equal to alpha square into C upon 1 minus alpha. Alpha square म्हणजे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायची आणि 0.0422
स्क्वेअर इंटू कॉन्सन्ट्रेशन आपल्याला दिलेला आहे हे 0.01 या कॉन्सन्ट्रेशन दिलेला आहे मोलार 1 मायनस अल्फा 1 मायनस 0.0422 हे कॅल्क्युलेशन करायचं आणि कॅल्क्युलेशन याचा आन्सर जे आहे हे आन्सर Ka इज 1.85 into 10 raised to minus 5 एवढा आन्सर येते पहा याचा आपण लॉग टेबलच्या सहाय्याने याचा स्क्वेअर पाहिजे करायचा स्क्वेअर करून ते जे व्हॅल्यू येते त्याचा लॉग पाहायचा लॉग पाहिल्यानंतर त्या लॉग मध्ये 0.01 चा लॉग पाहायचा दोन्हीची बेरीज करायची आणि बेरीज करून याची वजाबाकी करायची आणि येणारे जे आन्सर आहे त्या आन्सर मधून याची वजाबाकी केलेली ते त्याचा लॉग पाहायचा आणि ते वजा करायचं आणि येणाऱ्या आन्सरचं परत त्याचा अँटीलॉग पाहायचा आणि अँटीलॉग पाहून जे आन्सर येते ते आन्सर म्हणजे हे एवढे आन्सर येते 1.85 into 10 raised to minus 5 हा एक या टाइपचा प्रॉब्लेम झालाय म्हणजे आपल्याला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन काढायला लागते डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू मोलार कंडक्टिव्हिटी ॲट कॉन्सन्ट्रेशन C डिवाइडेड बाय मोलार कंडक्टिव्हिटी ॲट कॉन्सन्ट्रेशन 0 याची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली 16.6 अपॉन 390.7 आलं याचा लॉग पाहायचा आपण 16.6 याचा लॉग पाहायचा त्यानंतर 390.7 याचा लॉग पाहायचा आणि लॉग पाहून त्याची बेरीज करायची त्याचा अँटीलॉग पाहायचा आणि तो अँटीलॉग जो आहे तो अँटीलॉग हा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू 0.0422 एवढा आन्सर येते पहा ठीक आहे त्यानंतर के आपल्याला काढायचं आहे के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर इनटू सी अपॉन 1 मायनस अल्फा इज इक्वल टू यामध्ये फक्त ह्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायच्या आहेत अल्फा स्क्वेअर काढलेला आहे आणि अल्फा स्क्वेअर काढलेला तो या ठिकाणी सबस्टिट्यूट केल्यानंतर कॉन्सन्ट्रेशन हे 0.01 मोलार कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशनचा आपल्याला त्या ठिकाणी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन काढायला सांगितलं आहे म्हणून ती सबस्टिट्यूट करायची 1 मायनस अल्फा या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्यानंतर यामध्ये स्क्वेअर का पाहायचा आहे या 0.0422 या व्हॅल्यूचा स्क्वेअर पाहायचा आणि स्क्वेअर पाहून त्यानंतर त्याचा लॉग पाहायचा आणि लॉग पाहून त्यामध्ये 0.01 मोलार याचा लॉग पाहायचा आणि लॉग पाहून दोन्हीच्या लॉगची बेरीज करायची आणि नंतर एक दुसऱ्या बाजूला 1 मायनस 0.0422 ह्या व्हॅल्यू मायनस करायची आणि मायनस करून जे आन्सर येते त्याचा लॉग पाहायचा आणि तो लॉग वरती जी संख्या आलेली आहे त्यामधून मायनस करायची आणि आलेल्या आन्सरचा परत अँटीलॉग पाहायचा आणि तो अँटीलॉग जो आहे तो 1.85 into 10 raised to minus 5 एवढा आन्सर येतो ओके हा एक वेगळ्या टाईपचा प्रॉब्लेम झालेला आहे आपण प्रत्येक टाईपचा एक किंवा दोन प्रॉब्लेम घेणार आहे आणि त्या पद्धतीने हा एक प्रॉब्लेम झालेला आहे ओके धन्यवाद